اب خبر شامل کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا سے، جہاں ساؤتھ افریقہ کے دورے پر آئے پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری اور پاکستان دیسی کشتی کے چیئرمین ندیم پہلوان کے اعزاز میں مسلم لیگ نون ساؤتھ افریقہ کے صدر میاں نصیر نے کلب ویو پریٹوریا میں عشائیہ دیا، جس میں چودھری جان محمد چودھری، راشد محمود چودھری، عبداللہ وڑائچ، ملک عبدالوحید اورنگزیب عرف کوکا، فیصل مسجد کے بڑے امام محمد الیاس سمیت بزنس کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ندیم پہلوان نے بہترین مہمان نوازی پر مسلم لیگ نون ساؤتھ افریقہ کے صدر میاں نصیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور انہیں دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے، ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ انڈسٹریل ایریا پولیس کی بڑی کارروائی، پبلک پارک میں فیملی کو اسلحہ کی نوک پر لوٹنے کی واردات میں ملوث گینگ کے 2 ارکان گرفتار۔ ملزمان نے اسلحہ کی نوک پر نقدی، قیمتی موبائل فون، جیولری اور کیمرے چھیننے کا انکشاف کیا۔ ملزمان سے چھینے گئے قیمتی موبائل فون، نقدی، جیولری، کیمرے، وارداتوں میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل اور اسلحہ ایمونیشن برآمد۔ گرفتار ملزمان میں اویس فرید اور سہیل احمد شامل ہیں۔ ملزمان نے موٹر سائیکل پر آ کر پارک میں اسلحہ کی نوک پر فیملی سے نقدی، جیولری، موبائل فون اور کیمرے چھینے۔ گرفتار ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ منظم متحرک گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید اشتیاق حسین شاہ ہے اور میں بطور SHO تھانہ انڈسٹریل ایریا میں فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ مرخہ 2/11/2024 کو ہمیں بذریعہ سیف سٹی ایک کال موصول ہوئی کہ کچنار پارک میں ایک فیملی جن کا شادی کا دن تھا اور وہ فوٹو سیشن کرنے کے لیے کچنار پارک میں آئے ہیں، ان کے ساتھ گن پوائنٹ پر ایک واردات ہوئی ہے اور ان سے گن پوائنٹ پر موبائل فون، کیمرہ اور زیورات کوئی ملزم چھین کر فرار ہو گیا۔ ہم نے فوری طور پر تھانہ سے اپروچ کی، میں بھی گیا موقع پہ، اور جو ہمارے کمپلیننٹ تھے اور جو نیا شادی شدہ جوڑا تھا ان کو ہم ملنے کے بعد ان سے کمپلین لی اور اس کمپلین کے اوپر FIR درج رجسٹر کی۔ اس FIR پر جناب DPO صاحب انڈسٹریل ایریا میاں علی رضا صاحب نے ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی اور اس ٹیم نے ٹیکنیکل بنیادوں پر اور ہیومن ریسورسز پر اپنی تفتیش کا آغاز کیا اور موقع سے شواہد اکٹھے کیے۔ جو وکٹمز تھے جتنے بھی اس میں، ان کی ہم نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی، جو موقع کے اوپر پرائیویٹ کیمرہ جات تھے وہ چیک کیے، CCTV فوٹیج چیک کی، اور ہمارے جو سیف سٹی کے کیمرہ ہیں ان کی مدد سے ان ملزمان کا بیک روٹ اور فارورڈ روٹ سارا ہم نے ٹریک آؤٹ کیا، تو یہ راولپنڈی کی طرف جا رہا تھا۔ ہم نے ملزمان کو ٹریس کیا، ٹریس کرنے کے بعد ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی گرفتاری کے لیے راولپنڈی اور مختلف جگہوں پہ ہم نے چھاپے مارنے شروع کر دیے، جس پر ہماری ٹیم کو کامیابی ملی اور ہم ان ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کی پوائنٹیشن پہ ہم نے ان کے زیر استعمال موبائل فون، جو موبائل واردات کے دوران انہوں نے اسلحہ ایمونیشن استعمال کیا وہ، اور جو اس نئے شادی شدہ جوڑے سے انہوں نے زیورات، موبائل فون اور کیمرہ جات سنیچ کیے تھے، وہ مکمل 100% ہم نے اس میں ریکوری کر لی ہے۔ اس واقعے کی تفتیش میں میرے تمام سینئر افسران نے ہماری مدد کی، جو تھانہ I9 کی ٹیم تھی اس کی مدد کی، ہمیں پر وقت ہر چیز ٹیکنیکل جو اسسٹنس مہیا ہوئی، جس میں ہم نے فوری طور پہ ملزمان کو گرفتار کیا، جس میں اپنے سینئر افسران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری اسلام آباد کے تمام شہریوں سے اپیل ہے کہ اپنے ارد گرد مشکوک سرگرمیوں پہ نظر رکھیں، اور کوئی بھی مشکوک سرگرمی اگر نظر آتی ہے تو فوری طور پہ پکار 15 پر اطلاع دیں۔ اسلام آباد پولیس ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ شکریہ۔ شامل کرتے ہیں سمندری سے، تھانہ سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائیاں، ملزمان کے خلاف 9C دفعہ کے تحت مقدمہ درج، ملزمان گرفتار، پولیس ملزمان سے 16 کلو سے زائد چرس برآمد، ملزم عابد سے 15 کلو چرس جبکہ ملزم علی بیگ سے 1260 گرام چرس برآمد ہوئی۔ پولیس حکام ملزمان کو حوالات میں بند کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام ملزم علی بیگ کا تعلق مہندی ٹاؤن گلی نمبر 4 اور ملزم عابد حسین کا تعلق کھڈیاں وڑائچاں سے ہے۔ پولیس حکام DSP عرفان سلہریہ کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کو شہر کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے، منشیات فروشوں کے میرے علاقے میں کوئی جگہ نہیں۔ اس ختم نبوت ایمان کی جان ہے۔ سمر عباس قاضی ننکانہ صاحب، محمد اویس صادق، مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، فیضان اولیاء اللہ ننکانہ کے زیر اہتمام تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام جامعہ مسجد قزل معروف مسجد شیخہ میں زیر صدارت بانی مرکزی امیر مہر محمد اسلم ناصر ایڈوکیٹ کیا گیا، جس میں مرکزی نائب امیر مہر شوکت علی شاہد، سفیر ختم نبوت محمد بدیل زمان بھٹی، ملک لیاقت علی کٹی، ایڈوکیٹ چودھری محمد یاسین، پرنسپل پگرزن
हुसैन, चौधरी मोहम्मद इकबाल केटुवाले, राना मोहम्मद अस्लम, साबिक कौंसलर मोहम्मद अवैस, अकरम कादरी, मेहर सादिक, अली जाहिद, नूर अल मुस्तफ़ा, इलामा मोहम्मद, असद मदनी, कारी नवीद इकबाल चिश्ती, कारी मुनीर अहमद गोलरवी, फैजुल हसन, मुनीर अहमद पट्टा, राना असामा आजम, अफजाल अहमद भट्ट, हाजी जाहिद, कारी मुनीर अहमद, मोहम्मद अवैस सादिक, मेंबरान और आशिकान मुस्तफ़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ दावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में गुलहाए क़दत के फूल निछावर किए गए। कॉन्फ्रेंस के शुरका मोहम्मद बदिल ज़मान भट्टी, कारी मोहम्मद नवीद इकबाल चिश्ती, इलामा मोहम्मद असद मदनी, दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर मुफस्सिल रोशनी डाली। इस मौके पर इलामा मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी ने अपने किताब में कहा है कि अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ईमान की जान ताजदार गोलरा पीर सैयद मेहर अली शाह का फरमान है कि जो शख्स अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ईमान की जान है, ताजदार गोलरा पीर सैयद मेहर अली शाह का फरमान है कि जो शख्स अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए काम करता है, इसकी पुष्ट पर सरकार दो आलम का हाथ होता है। हमें आज ये अहद करना चाहिए कि अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए वक्त निकाल कर अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे, ताकि रोज़ महशर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह दिखाने के काबिल बन सकें। इख्तिताम पर मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत कारी मोहम्मद अकरम कादरी मेहर ताजदीन के दर्जात की बुलंदी और उम्मत मुसलमान की सलामती के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न नादिर चड्ढा की ज़ेर-ए-सदारत आला सतही वीडियो लिंक इजलास का इनेकाद। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न का भावलपुर डिवीज़न में हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी अवामी फलाही मनसूबाजात पर पेशरफ्त का जायज़ा। भावलपुर 6 नवंबर कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न नादिर चड्ढा की ज़ेर-ए-सदारत आला सतही वीडियो लिंक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में भावलपुर डिवीज़न के तीनों अज़ला भावलपुर, भावलनगर और रहीमिया खान में हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी अवामी फलाह मनसूबाजात बशमूल सुथरा पंजाब प्रोग्राम, इंसदाद पोलियो डेंगू मुहिम, गंदम की काश्त के अहदाफ, दहीरानी प्रोग्राम, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, डिजिटलाइजेशन बराए मुआवजात प्रोग्राम, प्राइस कंट्रोल इक़दामात भावलपुर डिवीज़न के तीनों अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स की ज़ेर निगरानी नए और जारी तरक्याती मनसूबाजात। भावलपुर डिवीज़न के तीनों अज़ला में तरक्याती मनसूबाजात के एदाद-ओ-शुमार, इंसदाद स्मोक मुहिम, महकमा स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी और अवामी फलाह बहबूद के हवाले से जारी मनसूबाजात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद मुजाहिरीन का धरना सिंध बलोचिस्तान कोटा रोड पत्थर मोड़ के करीब लाशवारी बरादरी का एहतजाज, रोड ब्लॉक, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल, मुजाहिरीन का मुलज़मान के खिलाफ शदीद नारेबाजी, 10वीं जमात के तालबा ज़हरा लाशारी को हरासा करने वाले शख्स और दीगर अपने रिश्तेदारों से साथ मिलकर हमें असलहा के जोर पर केस से दस्तबरदार होने की धमकियाँ दे रहा है। मोहम्मद अली लाशारी मुलजिम जाकरानी बासर है, मुझ समेत मेरी बेटी को जान से खतरा है। मोहम्मद अली लाशारी जैकबाबाद, SSP सदाम हुसैन खासिली और DIG लाड़काना हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मुतासरा तालबा ज़हरा लाशारी का वालिद मोहम्मद अली लाशारी का मुतालबा मुलजिम जाकरानी ने 10वीं जमात की तालबा ज़हरा लाशारी को स्कूल जाते हुए दोस्ती रखने के लिए अक्सर तंग करता था। पुलिस ने मुतासरा तालबा ज़हरा लाशारी के वालिद मोहम्मद अली लाशारी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को फौरी गिरफ्तार किया जाए। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद के पेट्रोल पंप्स और LPG गैस के दुकानों और लारी अड्डे पर मुख्तलिफ रूट्स के किराए की चेकिंग, पैमाना कम होने और महंगी LPG गैस फरोख्त करने पर जुर्माने। तफसील के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने चीचा वतनी रोड पर वाक़या पेट्रोल पंप की चेकिंग के दौरान पैमाना कम होने पर पेट्रोल पंप को जुर्माना कर दिया, जबकि अड्डा शेख फाजिल में कायम LPG गैस की दुकान पर महंगी गैस फरोख्त करने पर जुर्माना कर दिया। बादशाह असिस्टेंट कमिश्नर ने मदीना फ्लाइंग कोच अड्डे पर मुसाफिरों से मुख्तलिफ रूट्स के किराए बारे दरियाफ्त किया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने क्राफ्ट बाजार का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ डिस्प्ले सेंटर का मुआयना करते हुए भावलपुर की सकाफत और दस्तकारी विरसे की तारीफ की। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि क्राफ्ट बाजार मुकामी दस्तकारों के फनपारों को उजागर करने के लिए अहम फोरम है, जिसके जरिए दस्तकारों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दस्तयाब है। डिप्टी कमिश्नर ने क्राफ्ट बाजार को मज़ीद फ़ाल बनाने और दस्तकारों की माशी तरक्की के लिए बिजनेस मॉडल तैयार करने की हिदायत की। उन्होंने क्राफ्ट बाजार में नुमाइशों के इनेकाद की भी हिदायत की ताकि दस्तकारों की हौसला अफजाई और हुनर को फ़रोग हासिल हो सके। शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल का अचानक दौरा, दस्तयाब तबी सहूलियात का जायजा। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल का अचानक दौरा किया और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात समेत डेंगू वार्ड, सर्जरी वार्ड और मेडिकल वार्ड का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने शोबा इमरजेंसी में दस्तयाब तबी सहूलियात, ऑनलाइन पर्ची के अजरा और अद्वियात फराहमी के काउंटर्स का भी जायजा लिया और सर्विस डिलीवरी के अमूर को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की।